द वे ऑफ पोएट्री जी पहली पोएम है साडे सिलेबस की इंग्लिश इलैक्टिव की, वो आप कर रहे हैं। आप सारी ये पोएम की एक्सप्लेनेशन कर चुके, मैं तुहानू सारी पोएम समझा चुकिया। उम्मीद है कि तुसी ये सारी पोएम समझ ली होएगी, कोई दिक्कत नहीं होएगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इस पोएम चो? मैं फिर पहला पूछा, कोई दिक्कत होवे तो आप आगे चलिए। किसी बच्चे को अपना स्पीकर ऑन करके दसे। नहीं, मैनू नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही वधिया तरीके नाल तुसी पोएम सुनी है, तो दिक्कत की कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ये जी बुक है ना, इस दे एंड दे विच ना 28 पेज से इसदियां एक्सरसाइज ने। आ देखो, ये 28 इसे बुक दे 28 नंबर पेज पे जाके द वे ऑफ पोइट्री दे कुछ एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस ने। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ने। आ देखो, जिवें नीचे लिखा है कि व्हाट वाज द पोइट डूइंग व्हेन ही मीट द चाइल्ड। हमें दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो मैं चाहूँगा कि तुसी क्वेश्चन ना खुद करके देखो, बिकॉज मैं ये सारे पोइम तुहानू समझा चुकिया। सिंपल एक लाइन दे विच या एक वर्ड दे विच आंसर है। जिहड़ा क्वेश्चन समझ नहीं आया तो तुसी मैनू WhatsApp ते पूछ सकते हो कि सर ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है। मेरे नाल इंटरैक्ट करो, मैनू पूछो, मैं चलो दसूंगा तुहानू, लेकिन आंसर आप देने की कोशिश करो। मैं जिहड़ा तुहाडा मेन क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, बाकी ये जिहड़े छोटे छोटे क्वेश्चन ने एक नंबर वाले या जिहड़े छोटे ये तुसी आप करो। ते मतलब मैं तुहाडी हेल्प करूंगा करन च, लेकिन तुसी करने ही आपने ताकि तुहानू पता लगे। तो हुण असी द वे ऑफ पोएट्री दे बारे थोड़ा जिहा जान लईए। देखो, जिवें मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि विलियम ब्लेक ने लिखी है जी पोएम। ये विलियम ब्लेक, इन्हां दा दस्सिया होया कि 1757 तो 1827 ईस्वी तक इन्हां दा लाइफ पीरियड रहा है। इंग्लिश पोइट ने ते आर्टिस्ट ने। अच्छा, आर्टिस्ट भी ने, ये आर्टिस्ट किवें ने? कलाकार सीगे, क्योंकि ये एनग्रेविंग करते सीगे, प्रिंट्स बनाते सीगे। ये मतलब एक तरह की यह पेंटर पेंटिंग टाइप होंदी है। वैसे पेंट तो आप ना रंगां दे नाल करते हैं, एनग्रेविंग थोड़ा जिहा होर तरीके का काम हुंदा है, वो हुंदा पेंटिंग वर्गा ही है। ते 12 साल की उम्र तो इन्होंने पोइट्री लिखनी शुरू करती सी। ते इन्हां दियां जिहड़ियां मेन बुक्स हैं वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी, इन्हां दियां दो बुक्स हैं। ये आ वाली ते आ वाली, ये दो बुक्स हैं इन्हां दियां। तां उस पोइम दे विच ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਔਖੇ ਵਰਡਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੋਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਈਪਿੰਗ, ਗਲੀ, ਲੈਮ, ਚੀਅਰ, ਵੈਨਿਸ਼ਡ, ਰੂਰਲ, ਸਟੇਨਡ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਲੈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੈਮ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਮ ਦਾ ਐਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਐਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ LAMB ਐਵੇਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਐਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। चलो जी, ये होगी तुहाडी एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे जे ने जी, ये 6-5 क्वेश्चन ने। तुसी अच्छा, ये चो मैं 5वां क्वेश्चन तुहानू करवाया होया। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਈਪ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਾਈਪਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਾਈਪਿੰਗ ਬਣਿਆ है ना, वो कई सारे वर्ड्स बने ने, कोई नाउन के तौर पर है, कोई वर्ब के तौर पर। जस्ट आही क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि पाइप वर्ड तो किहड़े-किहड़े वर्ड्स बने ने ते वो की काम करते हैं? नाउन का काम करते हैं कि वर्ब का काम करते हैं? देखो, मैं एक गल दस देना बेटा, जे तुसी इंग्लिश इलैक्टिव करना चाहते हो तो इंग्लिश इलैक्टिव बाकी सब्जैक्टां वर्गी नहीं है। पंजाबी या इंग्लिश कंपलसरी या हिस्टरी या पोलिटिकल, फिजिकल इन्हां वर्गी नहीं है। ये गूढ़ ग्रंथी है, ये बहुत कुछ सीखण नूं है। जे तुसी सीखोगे तो बहुत ही वधिया बनोगे। मेरे को 2 साल इंग्लिश इलैक्टिव दे लाओ, IELTS दे तुहाडे 8 नंबरां तो घट आ जाण, मेरा नाम बटला दिओ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਬ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਲੈਕਟਿਵ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖ 1.5-2 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਲੈਕਟਿਵ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਲੈਕਟਿਵ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਆ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕੰਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਕੱਲ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਲਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ, ਉਹਦੀ ਪਿਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਪੋਇਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। The Way of Poetry is written by William Blake। ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਸ ਰਿਟਨ ਇਨ ਅਰਲੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਟਸ, ਸਿੰਗਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਵੱਡੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਆ ਛੋਟੇ ਪਾਣੇ। ਦੇਖੋ ਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਡਬਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੈ ਡਬਲਿਊ ਵੱਡੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਪੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦ ਵੇ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾय ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ। ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਦਾ ਡਬਲਿਊ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਆਥਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਟਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ, ਡਬਲ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। Now this poem is the first poem in Songs of Innocence। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ Songs of Innocence ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੀਦਾ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਹੈ Songs of Innocence। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਹੈ Songs of Innocence ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪੋਇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ Songs of Innocence ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਇਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪੋਇਮ, ਪਹਿਲੀ ਪੋਇਮ ਹੈ Songs of Innocence ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ Songs of Innocence ਦੀਆਂ 12-13 ਪੋਇਮਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਇਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਇਹ ਕਵੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਇਮ ਪੋਇਟ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚ। ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਪੋਇਟ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦਿਸ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਟ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਨ ਦਿਸ ਵਿਜ਼ਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ God has inspired him to write the poetry।
परमात्मा ने उसनू प्रेरित किया है। इंस्पायर्ड का मतलब होंदा है जी प्रेरित करना। प्रेरित करना इंस्पायर पहली वर्ब हुंदी है, उहदे पिछे डी पै जाती है, तो दूसरी वर्ब ते थर्ड वर्ब, इत्थे थर्ड वर्ब पई हुई है। तो गॉड ने उसनू पोइट्री लिखण दे लई, कविता लिखण दे लई प्रेरित किया, इंस्पायर किया। इत्थे एक होर गल दा ध्यान करना है, गॉड दी मैं जी वड्डी पाई है। हालांकि लाइन इथों शुरू नहीं हो रही, लाइन हो रही है इन तो, आई एन इन तो, इन दी आई वड्डी है। इन दिस विजन कॉमा गॉड हैज इंस्पायर्ड हिम टू राइट द पोइट्री। लेकिन जी वड्डी क्यों पाई है? क्योंकि यह एक इकलौता है पूरी दुनिया दे विच इंग्लिश लैंग्वेज है, होर किसी लैंग्वेज दे विच इहो जिहा तुहानूं वतारा नहीं देखने को मिलेगा। जदों भी परमात्मा की गल आती है तो जी वड्डी पाई जाती है, जिवें नेचर की आपां एन वड्डी पाई सी, तो रिस्पैक्ट दी जाती है। ये इंग्लिश के रिस्पैक्ट हुण जे इत्थे आपां जी छोटी पा दईए तो फर्क की पऊगा? जे मान लो इत्थे जी आपां छोटी पा दईए, इसनूं आपां एवें लिखीए, गॉड एवें लिखीए, तो इहदा मतलब असीं परमात्मा की गल नहीं कर रहे, असीं किसी देवी देवते की गल कर रहे हैं। हुण वो देवी देवता कोई भी हो सकता है, तुसीं जिहनूं मर्जी मनदे होवो या जिहड़े मर्जी बाबा जी नूं मनदे होवो, ठीक है, तो उसदे लई आपां जी छोटी पा सकते हैं। लेकिन परमात्मा एक है, वाहिगुरु एक है, अल्लाह ईश्वर एक है, तो उसदे लई असीं की करते हैं? जी वड्डी पाने। तो ये हमेशा अपने दिमाग च बिठा लो, जदों भी तुसीं कदे लाइन दे विच गॉड शब्द पाना है तो तुसीं जी वड्डी पानी है, तो उन्होंने छोटा नहीं पाना। ठीक है जी, अगे आ जाओ। द पोइट सेज गॉड हैज गिवन हिम अ स्पैशल गिफ्ट। हुण पोइट ये कहता है कि गॉड ने उसनूं एक स्पैशल गिफ्ट दिता है। स्पैशल गिफ्ट, तो स्पैशल गिफ्ट की है? खास गिफ्ट की है? राइट, पोइट्री लिखण दा। पोइट्री लिखण दा उस कोले स्पैशल गिफ्ट है, तो गॉड ने उसनूं एक स्पैशल गिफ्ट दिता है, तो वो गिफ्ट की है जी? पोइट्री लिखण दा। उस तो बाद की है जी कि हाँ जी, हुण इत्थे फिर देखो जी वड्डी पाई है मैं। ही वॉन्ट्स टू यूज दिस गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रन। हुण ही इत्थे किहनूं कहा गया? गॉड नूं कहा गया, गॉड नूं कहा गया। ही तां वो चाहुंदा है, परमात्मा चाहुंदा है कि अपना जिहड़ा गिफ्ट है, पोइट्री लिखण दा गिफ्ट है, इसनूं बच्चिआं दे लई यूज करे। ही वॉन्ट्स, वो चाहुंदा है कि वो यूज करे इस गिफ्ट नूं बच्चिआं दे लई, यानी कि वो बच्चिआं दे लई कवितावां बनावे, कविता लिखे, बच्चे उसनूं पढ़न। ते बच्चे किहनूं कहा गया? साडे दुनिया दे इंसानां नूं कहा गया। ठीक है जी, अगे फिर ही वॉन्ट्स टू राइट पोइम्स अबाउट दैम। ठीक है जी, ते फिर परमात्मा बारे कहा गया, परमात्मा चाहता है कि उन्हां दे बारे पोइम्स लिखियां जान, बच्चों के बारे पोइम्स लिखियां जान। तां हुण वो सोच लैंदा है कि ही विल राइट हिज पोइम्स इन अ बुक। हुण इत्थे ही किहनूं कहा गया? इत्थे हुण कवि नूं कहा गया। हुण कवि अपनियां जिहड़ियां पोइम्स है वो बुक दी शेप च लिखेगा। ही विल राइट हिज पोइम्स, और पोइम्स लिखेगा इन अ बुक दे विच। इत्थे जे तुसीं कन्फ्यूज नहीं होना तां तुसीं इत्थे द पोइट लिख सकते हो, द पोइट, ताकि ही पहला परमात्मा लिए आया, तो आपां इहनूं क्लीयर कर लैंदे। तुसीं द पोइट लिख सकते हो। द पोइट विल राइट हिज पोइम्स इन अ बुक। एवरी चाइल्ड विल रीड द बुक एंड इंजॉय इट। हुण हर एक बच्चा, इस दुनिया का हर एक बच्चा उस बुक नूं पढ़ेगा अते उसनूं इंजॉय करेगा। तो यह है जी साडा सेंट्रल आईडी। छोटा जिहा सेंट्रल आइडिया, पेपर तुहानूं 4 नंबर का आना है, 4 नंबर के लिए एडा सेंट्रल आइडिया बहुत है। तो इस सेंट्रल आइडिया नूं तुसीं उतार लेना है। अच्छा, कई बारी की बेटा प्रॉब्लम आती है, तुसीं सारे जने मेरी क्लास ला रहे हो, बहुत वधिया गल है। 12 बच्चे हैं मेरे नाल, मैनूं बड़ी खुशी हुंदी है कि जदों सारे बच्चे मेरे कोले हुंदे हैं। अच्छा, एक ना अपने कोले एक स्टूडेंट है, शायद अमनदीप है उसका नाम, वो WhatsApp ते नहीं है, वो रह गया। जे किसी कोले उसका WhatsApp नंबर होवे तां मैनूं जरूर कर दो, मैं उन्होंने ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज उन्हें कहा सीगा कि मैं पढ़नी है लिटरेचर। चलो, ते हुण जिहड़ी गल मैं तुहानूं कहण लग्या बेटा, वो ये है कि कई बारी ना किस तरह हुंदे, देखो पिंडां दे विच तुहानूं पता है थोड़ी जी प्रॉब्लम आती है इंटरनेट की। तां इंटरनेट च कई बारी मेरी आवाज़ तुहानूं क्लीयर नहीं मिलती, या कई बारी कनैक्शन टुट जाता है। तो मैं एक हल लभ्या है, वो हल ये है कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग करदा सारे लैक्चर की। तो इसकी रिकॉर्डिंग करके मैं इसका रिकॉर्डिड वीडियो है वो अद्धे पौने घंटे दे विच अपलोड कर देना। उसका मैं लिंक तुहानूं भेज देना। तो सपोज करो जे तुहाडा मेरी आवाज़ तुहानूं क्लीयर नहीं आई, या विच दी कट रही है, या तुहानूं सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल रहा, या तुहानूं दिक्कत आती है, तो तुसीं उस रिकॉर्डिंग नूं देख सकते हो। रिकॉर्डिंग बिल्कुल क्रिस्प क्लीयर है,
उस किसी तरह की कोई कटाव नहीं है, बिकॉज वो रिकॉर्डिंग मैं इत्थे अपने लैपटॉप ते बना रहे हैं, तो इत्थे तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो तुसी उस रिकॉर्डिंग नू, वैसे तो मैं बेटा ये कहूँगा कि इंग्लिश इलैक्टिव के सारे बच्चे 2 बारी वीडियो देखा करन। एक तो लाइव देखा करन जदों हुण तुसी मेरे नालों, दूसरा एक बारी जिहड़ा बाद च मैं तुहानूं रिकॉर्डिड वीडियो का लिंक भेजदा उहनूं भी देखा करो, क्योंकि कई बारी की हुंदा है कि एक बारी देखण नाल कुछ चीज़ां मिस हो जांदियां ने, दूसरी बारी देखण नाल चीज़ां याद हो जांदियां। देखो मैं तुहानूं गाइड करूंगा, तुसी वधिया बच्चे हो, तुसी एक मिशन लिया, तुसी भी एक मिशन लिया। मिशन की लिया कि असीं इंग्लिश सीखनी है, असीं लिटरेचर इंग्लिश सीखनी है, वो पढ़नी है। तो यह भी एक मिशन है बेटा, जिवें पोइट का मिशन सी, तो तुहाडा भी एक मिशन है। तो तुसी ये मिशन लिया, अपने मिशन को कामयाब करो। तो मेरा 2 बारी लैक्चर सुनिया करो, एक बारी लाइव, एक बारी रिकॉर्डिड। ਉਹਦਾ रिकॉर्डिड का मैं तुहानूं लिंक रोज़ भेजदा है, कल भी भेजिया सी, अज भी भेजूंगा, तो इहनूं जरूर देखिया करो। लो जी, अच्छा रिकॉर्डिड दे विच देखण नाल फिर तुहानूं ये पोइम दी जिहड़ी है ना, हुण तां देखो तुसीं मैनूं सुन रहे हो, नाल नाल तुसीं लिख नहीं सकदे, तो जदों तुसीं रिकॉर्डिड वीडियो सुनोगे तो तुसीं नाल नाल ये जिहड़ी पोइम दा सेंटर लाइड है कापी ते उतार लियो, क्योंकि उस रिकॉर्डिड वीडियो नूं तां तुसीं जद मर्जी पॉज कर सकदे हो, जद मर्जी चला सकदे हो, ठीक है ना। हुण तां तुसीं मैनूं पॉज नहीं कर सकदे, रोक नहीं सकदे, है ना, स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन रिकॉर्डिड वीडियो तो लाइव चल रही है, नैट ते यूट्यूब ते पई है, तो तुसीं उहनूं जद मर्जी पॉज कर लो, चला लो, पॉज कर लो, तो नाल नाल उतार लियो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन उतार के मैनूं तुसीं कापी ते लिख के नोट्स बना के मैनूं उसदी जिहड़ी है उसदी पिक जरूर भेजियो। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ, कि आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, स्टैंजे की एक्सप्लेनेशन करनी है, जो नीचे लिखा स्टैंजा है, तो नाल नाल साने की रैफरेंस देनी है, उसदी कंटैक्स्ट भी देना है ना। कंटैक्स्ट का मतलब की होंदा है प्रसंग, कंटैक्स्ट का मतलब होंदा है प्रसंग, एक्सप्लेन का मतलब हो गया व्याख्या। ये भी तुहानू बेटा 4 या 5 नंबर का पेपर च आना है, शायद 6 का आना है। 2 नंबर का कंटैक्स्ट होंदा है, 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन होंदी है। तो तुसी तुहानू 4 लाइनां का एक पैरा दिता होएगा, तो तुसी ओहदी कंटैक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन जो हुण तक तुसी पंजाबी च करदे आए हो 10वीं तक, ये देखो तुसी इंग्लिश च करोगे। ऐसा कंटैक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन तुहानू कंपलसरी च नहीं है, इंग्लिश कंपलसरी च नहीं है। यही फर्क है लिटरेचर के बच्चों का ते कंपलसरी के बच्चों का। मैं उन्होंने कंटैक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन कदे भी नहीं कराऊंगा, ना +1 च उन्होंने, ना +2 च, लेकिन तुहानू दोनों च इलैक्टिव वाले बच्चे। तो बड़ा आसान है जी, क्योंकि तुसी मेरे को पढ़ रहे हो। तो सब तो पहला तुसी बनाना है हिंट, हिंट पा के ਉਹਦੇ नीचे लाइन लगा देनी है। हिंट का मतलब है संकेत, जिन्हों ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ संकेत पंजाबी च। ਤਾਂ हिंट च की करना है, तुसी ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 2 वर्ड्स लिख के फिर डैश 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 ला के एंड वाले 2-3 वर्ड्स लिख देने हैं। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ हिंट। हिंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ these lines have been taken from the poem The Way of Poetry written by William Blake। ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ ਉਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਵੀ ਉਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। The poem is written in rhymed verse, ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਰਾਈਮਡ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਈਨਾਂ, ਲਾਈਨਾਂ। ਤੇ ਰਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਲੈਕਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰ ਤਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਮਡ ਵਰਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਮਡ ਵਰਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੈਂਕ ਵਰਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਪਨ ਵਰਸ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਈਮਡ ਵਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਇਮ ਬਲੈਂਕ ਵਰਸ ਚ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਓਪਨ ਵਰਸ ਆਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਮਡ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਨੇ? ਰਾਈਮ ਚ ਨੇ, ਸੁਰ ਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਾਈਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਦਾ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਆਫ ਦਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਇਜ਼ AB AB। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ AB AB ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ AB AB ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ
ए बी नहीं लिखनी, मैं ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ए बी ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਿ this poem brings out the value of hard work in our life। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ this poem is like a vision of the poet। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਤੀ। ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਚੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਨ ਹਿਸ ਵਿਜ਼ਨ ਗੋਡ ਹੈਜ਼ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਹਿਮ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਾ ਪੋਇਟਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਚੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੰਸ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ 9 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਿਆਖਿਆ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਸ ਦਾ ਪੋਇਟ ਹੈਡ ਅ ਵਿਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਸ ਡਰੈਸਡ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਈਪਰ। ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਈਪਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਚ ਹੈ। ਪਾਈਪਰ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਸ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਵੀਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਈਪਿੰਗ, ਹੀ ਵਾਸ ਪਾਈਪਿੰਗ, ਉਹ ਬੰਸਰੀ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ? ਇਨ ਦਾ ਵੈਲੀ, ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਸਾ ਚਾਈਲਡ ਔਨ ਅ ਕਲਾਊਡ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਲਾਊਡ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਦਿਖਦਾ ਜੀ, ਬੱਦਲ ਚ ਇੱਕ ਉਸਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਦਿਖਦਾ। ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਲਾਫ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਇਟ, ਹੀ ਆਸਕਡ ਦਾ ਪੋਇਟ ਟੂ ਪਾਈਪ ਅ ਸੌਂਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਲੈਂਪ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਇਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਲੈਂਪ ਦੀ ਐਲ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਵੇ। ਦਾ ਪਾਈਪਰ ਪਲੇਡ ਅ ਜੋਇਫੁਲ ਟਿਊਨ, ਪਾਈਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਇਫੁਲ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਇਫੁਲ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਬੜਾ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਈਪਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਕ ਦਾ ਪਾਈਪਰ ਕਿ that song again, to pipe that song again, ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗਾਵੇ। to pipe that song again, the piper played the song, ਪਾਈਪਰ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। the child wept to hear the song, ਹੁਣ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੌਂਗ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। now the child requested the piper to drop the pipe, ਹੁਣ ਚਾਈਲਡ ਪਾਈਪਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਦੇ। he asked the poet to sing the song, ਉਹ ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾ। so the piper sang the same song again, ਤਾਂ ਪਾਈਪਰ ਸੇਮ ਸੌਂਗ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੋਇਮ ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। the child again wept with joy to hear that the song, ਹੁਣ ਚਾਈਲਡ ਫੇਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੌਰੀ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ with joy, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਈਲਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ write his song in a book so that all children could read and enjoy the song। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਇਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਆਲ ਚਿਲਡਰਨ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਈਲਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੈਨਿਸ਼ਡ। ਵੈਨਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਈਲਡ ਬੱਚਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਇਟ ਇੱਕ ਰੀਡ ਪਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਰੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਮ, ਕਲਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੋੜਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ। ਹੀ ਮੇਡ ਅ ਪੈਨ ਫਰੋਮ ਇਟ। ਹੀ ਟੁਕ ਸਮ ਇੰਕ, ਇੱਕ ਇੰਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹਿਸ ਹੈਪੀ ਸੌਂਗਸ, ਆਪਣੇ ਸੌਂਗਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਓ ਐਵਰੀ ਚਾਈਲਡ ਕੈਨ ਰੀਡ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਸੌਂਗਸ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਾਣੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਇਮ ਦੀ ਸਮਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਤਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਪੋਇਮ ਦੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ ਹੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਰੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ?
प्रभजोत कोई प्रॉब्लम बेटा? आवाज नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੀ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜੀ ਸਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਅਰਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। नहीं सर। ਓਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਮਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਔਨ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ? ਸਰ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਜੀ। ਓਕੇ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ? आ गई समझ सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। हो जाऊगी इंग्लिश इलेक्टिव को? औखी लगी है? सौखी हुई। ओके ओके। मनप्रीत? सर जी समझ आ गई जी। कर लोगे इंग्लिश इलेक्टिव? मेहनत करनी पैनी है। जी ठीक है। रंजोत? रंजोत? ओके शायद अधूरे किते। सिमरजीत? हाँ जी सर। समझ आ गई बेटा? हाँ जी सर समझ आ गई। ओके। और उस तो बाद सुखदीप? जी सर। समझ आ गई? हाँ जी। कर लोगे इंग्लिश इलेक्टिव? हाँ जी। ਓਕੇ ਚਲੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਿਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਕਲਾਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 2 ਦਿਨ ਦੇਤੇ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਇਮ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, PDF ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ।